तेलंगाना हैदराबाद शहर के बोयनपल्ली में जनता कांग्रेस पार्टी के ऑफिस का इफ्तिताह नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर मेहताब रे के हाथों अमल में आया था। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट जनता कांग्रेस पार्टी के रियासती कारगुजार सदर एडवोकेट गड्डम एबेल ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि बीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस तीनों ने मिलकर मुल्क को बर्बाद कर दिया है। सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए एडवोकेट गड्डम एबेल ने कहा कि आने वाले इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे। जनता कांग्रेस पार्टी मुल्क के नौजवानों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म देगी जिससे मुल्क में अमन कायम करने में मदद मिलेगी। रियासती ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर जनता कांग्रेस पार्टी के मरकज़ी सदर मिस्टर मेहताब रे, रियासती सदर आर सरविंदर, रियासती जनरल सेक्रेटरी आर अशोक कुमार, रियासती सेक्रेटरी के श्रीनिवास, स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट एडवोकेट गड्डम एबेल और स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नरेश हैं। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। బోయిన్పల్లిలో రాష్ట్ర కార్యాలయం జనతా కాంగ్రెస్ పార్టీది ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ సమావేశంలో మరి నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ మెహతాబ్ రే గారు ఆధ్వర్యంలో జరిగింది। అయితే ముఖ్యంగా మన కంటోన్మెంట్ ప్రాంతానికి, కంటోన్మెంట్ నియోజకవర్గానికి వస్తే ఇక్కడ ఎన్నికలు లేక గత 5 సంవత్సరముల నుండి ఒకే మెంబరు, నామినేటెడ్ మెంబర్తో పరిపాలన కొనసాగిస్తున్నారు। వైరీడ్ బోర్డ్ అనేసి 3 సభ్యులతో ఇక్కడ ఈ కంటోన్మెంట్ ప్రాంతాన్ని వాళ్ళు ఏలుతున్నారు। ఇందులో మినిస్టర్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ పెత్తనం తప్ప ప్రజానాయకుల పెత్తనం ఉండదు। కాబట్టి ఈ కంటోన్మెంట్ లో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేసి మినిస్టర్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ ని వైలేషన్ చేసి కంటోన్మెంట్ లో ఎన్నికలు లేకుండా సివిల్ ప్రాంత ప్రజలందరినీ కూడా ఇబ్బందులు పాలు చేసి కంటోన్మెంట్ పరిపాలన ఏకపక్షంగా పరిపాలిస్తూ కంటోన్మెంట్ అధోగతి పాలు చేసి ఇక్కడ కంటోన్మెంట్ లో 4 లక్షల జనాభాకు వారు అభివృద్ధి లేకుండా, కంటోన్మెంట్ అభివృద్ధి లేకుండా కంటోన్మెంట్ నియోజకవర్గం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కంటే కూడా వెనకబడి ఇక్కడ ప్రజలు అల్లకల్లోలంగా బాధపడుతున్నా కానీ నాయకులు మరి పరిపాలించడానికి నాయకత్వం లేదు। మరి 3 సభ్యులతో కూడుకున్న బోర్డు ఏ విధంగా ఈ కంటోన్మెంట్ సమస్యలను తీరుస్తుంది? అనేక సమస్యలతో కంటోన్మెంట్ సతమతమవుతున్న ఈ కంటోన్మెంట్ ప్రాంతాన్ని మేము తీర్చిదిద్దడానికి ఈ జనతా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ముందుకు వస్తున్నామని నేను సెలవు చేసుకుంటున్నాను। థ్యాంక్ యూ। चला रहे थे आप, उसके प्रेसिडेंट थे जी, आप चला रहे थे। अभी आप इससे पहले इलेक्शन में, एमएलए इलेक्शन में एमएलए श्री गणेश के साथ थे आप जी, तब आप प्रेसिडेंट थे। तो जी, अभी आपके संकेत जो आपके साथ थे एमएलए श्री गणेश के साथ है, आप जनता पार्टी कांग्रेस के, तो अभी पब्लिक कंफ्यूजन में इसके ऊपर क्या क्लैरिटी? मैं इस बारे में क्या कहना चाहता हूँ बोले तो कंटोनमेंट विकास मंच जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हम लोग इस कंटोनमेंट के सिविल एरिया को म्युनिसिपल में, ग्रेटर हैदराबाद में मर्ज करने के लिए बड़े पैमाने में हम काम करें, एजिटेशन करें और आखिरी तक लेकर गए। केवल ऑर्डर आने का पेंडिंग है दिल्ली में, और आज भी मैं कंटोनमेंट विकास मंच का अध्यक्ष हूँ और वो मर्ज होने तक उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। और रही बात कांग्रेस की, और हम केवल बीजेपी को हराने के वास्ते कांग्रेस में सपोर्ट करें और यहाँ बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी तीनों मिलके हिंदुस्तान को खोखला बना दिया। उस खोखले से बचाने के लिए हम आज जनता कांग्रेस के जरिए पूरा देश का आवाम के साथ हम रह के, आवाम के लिए लड़के हिंदुस्तान को बचाने के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन को और डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए हम आगे रहेंगे बोल के मैं आपके साथ हमारी जनता को मैं संदेश भी जा रहा हूँ। आने वाले इलेक्शन में आप इलेक्शन में खड़ने का कुछ इरादा है? हमारा इरादा है या नहीं ये तो खुदा जाने। हम तो युवकों को लेके आके उनको प्लेटफॉर्म माइंड करके उनके जरिए हम देश चलाएंगे। రజాకార్ మూవ్మెంట్ అంటారు దాన్ని। రజాకార్లను అణిచివేయడంలో మన ఇండియన్ ఆర్మీ సఫలీకృతమైంది। ఆ యొక్క సమస్యలను చూసి, ఆ యొక్క భయానక స్థితిని చూసి కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది యువశక్తిని ప్రోత్సహించి యువశక్తి కొరకు ఏర్పాటు చేసిన ఈ వేదిక అని నేను జనాలకు తెలియజేస్తున్నాను।
ఈ దేశానికి గొప్ప యువ నాయకులను అందించి ఈ దేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని రాజ్యాంగాన్ని కాపాడడానికి వారినే ముందుకు పెట్టి మేము మా యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ని వారికి ఉపయోగించి ఈ దేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని రాజ్యాంగాన్ని కాపాడడానికి మేము యువశక్తిని యూజ్ చేసుకొని ముందుకు పోతామని రానున్న రోజుల్లో ప్రతి ఎలక్షన్లో కూడా ఈ జనతా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతి యువకులకి మరి బీఫామ్ ఇచ్చి ప్రతి ఎన్నికలలో కూడా పోటీ చేయించి ఈ దేశంలో నంబర్ 1 పార్టీగా ఈ జనతా కాంగ్రెస్ పార్టీని మేము రూపుదిద్ది మంచి ప్రణాళికలు రూపొందించి మంచి మేనిఫెస్టో. నేను కంటోన్మెంట్ మీద ముఖ్యంగా 4 అంశాల మీద మాట్లాడదలుచుకున్నాను. ఒకటి, కంటోన్మెంట్ బడ్జెట్. కంటోన్మెంట్కి బడ్జెట్ ఇయర్ అంటూ ఉందా? వార్డుల వారీగా కంటోన్మెంట్లో బడ్జెట్ అలోకేషన్ ఉందా? మన కొందరు మాజీ బీజేపీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆధ్వర్యాన ఒక ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేసి మర్జింగ్ అయితే కంటోన్మెంట్ ఏ విధంగా నాశనం అవుతుందో అనే దాని మీద ఆయన అవగాహన ఉండి మాట్లాడాడో లేకుండా మాట్లాడాడో నాకు అర్థం కాలేదు. ఎందుకంటే కంటోన్మెంట్కి దశ లేదు, ఒక పరిపాలన కరెక్ట్ లేదు, టౌన్ ప్లానింగ్ లేదు. మరి కంటోన్మెంట్కి బడ్జెటే లేనప్పుడు మరి కంటోన్మెంట్కి అప్పులు పుడతాయా? జిహెచ్ఎంసీలో 10,000 కోట్ల బడ్జెట్ పర్ అన్నం రిలీజ్ చేస్తారు. మరి వాళ్ళు డివిజన్ వైజ్గా బడ్జెట్ అలొకేషన్ చేస్తారు. ఆ వ్యవస్థ కంటోన్మెంట్లో ఉందా? అసలు కంటోన్మెంట్ బడ్జెట్ ఎంత? మర్జింగ్ అయితే కంటోన్మెంట్ ఏ విధంగా నాశనం అవుతుంది అనే దాని మీద వారికి క్లారిటీ ఉందా? కంటోన్మెంట్ ల్యాండ్ ఇష్యూస్. కంటోన్మెంట్లో మనకి స్వాతంత్రం వచ్చి 80 సంవత్సరములు గడుస్తున్న కంటోన్మెంట్ ప్రజలు 2వ శ్రేణి పౌరులుగా బ్రతుకుతున్నారు. ఎటువంటి అభివృద్ధికి నోచుకోకుండా, ఎటువంటి మరియు సివిక్ అమ్యూనిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయకుండా వారింత ఇబ్బందులు పడుతున్నారంటే అది కేవలము కంటోన్మెంట్ అనే నామకరణం వలనే. ఇక్కడ ప్రజలు గ్రహించవలసిన విషయం ఒకటి ఏంటంటే, కంటోన్మెంట్ అంటే ఆర్మీ కాదు. ప్రజలు ఆర్మీ స్థావరాలు ఆర్మీవి, ప్రజలు ఉన్న ఏరియాలు ప్రజలవి. జిఎల్ఆర్ అంటే జనరల్ ల్యాండ్ రిజిస్టర్డ్. అంటే జిఎల్ఆర్కి ఎటువంటి చట్టబద్ధత ఉన్నది? జిఎల్ఆర్ అసలు ఈ సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్కి వర్తిస్తుందా? జిఎల్ఆర్ అనేది బ్రిటిష్ ఇండియా కంటోన్మెంట్లో పొందపరచబడింది. జిఎల్ఆర్ 62 కంటోన్మెంట్లో ఉన్న దేశంలో 2 కంటోన్మెంట్లు మాత్రము నిజాం సర్కార్ స్టేట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో ఉండేవి. ఒకటి ఔరంగాబాద్ కంటోన్మెంట్, ఒకటి మన సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్. ఈ 2 కంటోన్మెంట్లకు ఈ జిఎల్ఆర్ అనేది వర్తించదు. ఈ జిఎల్ఆర్లో ఉన్న విషయాలు ఏంటంటే, కాలం వైజ్గా చెప్పాలంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఓనర్స్ అని చెప్పుకుంటారు. హోల్డర్ ఆఫ్ ది ఆక్యుపెన్సీ రైట్స్ అనేది ఎవరైతే వాళ్ళ పేర్లు ఉంటాయో వాళ్ళు ఓన్లీ ఆక్యుపెన్సీ రైట్స్ మట్టుకే ఉంటాయి, వాళ్ళకి టైటిల్ డీడ్స్ ఉండవు. ఇటువంటి కేటగిరీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ అంటే కంటోన్మెంట్లో ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే A1 ల్యాండ్స్, B2 ల్యాండ్స్, B1 ల్యాండ్స్, B3 ల్యాండ్స్, B4 ల్యాండ్స్, C ల్యాండ్స్, లీజ్ ల్యాండ్స్. ఇన్ని రకాల క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ ఉంటే ఈ ల్యాండ్స్ అన్నీ కూడా జిఎల్ఆర్కి సంబంధించినవే. జిఎల్ఆరే ఇక్కడ వర్తించినప్పుడు ఈ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ ఎలా వర్తిస్తాయి? బషీర్బాగ్ ప్రెస్ క్లబ్లో రాష్ట్ర జనతా కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆవిర్భవించడం జరిగింది. ఇందులో 4 ముఖ్య అంశములను మేము తీర్మానించడం జరిగింది. ఈ జనతా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాబోయే
ఎన్నికలలో ప్రతి ఎన్నికలలో పోటీ చేసి యువశక్తిని పెంపొందించి యువకులకు ఈ దేశాన్ని అప్పగించడానికి మేము శాయశక్తులా కృషి చేసి ఈ దేశ వెన్నెముకైన యువతకు మేము ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఈ దేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని రాజ్యాంగాన్ని కాపాడడానికి యువకులను ముందు పెట్టి మేము ఈ దేశాన్ని కాపాడుతామని ఈ యొక్క ఛానల్ ముఖంగా నేను ఈ దేశ ప్రజానికానికి సందేశం ఇస్తున్నాను. అలాగే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏదైతే డీలిమిటేషన్ ఉందో దేశవ్యాప్తంగా ఆ డీలిమిటేషన్ లో మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి పక్షపాతం వహించి మరియు సౌత్ ఇండియాని తొక్కేసి నార్త్ ఇండియాలో సీట్స్ పెంచుకొని దేశవ్యాప్తంగా తామే అధికారంలో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో పక్షపాతంతో డీలిమిటేషన్ తమ పక్షాన తిప్పుకొని రాజ్యాంగ సంస్థలన్నింటినీ కూడా తమ గుప్పెట్లో పెట్టుకొని మరి సౌత్ ఇండియా ప్రజలను తెలంగాణను అణిచివేయడానికి కుట్ర పన్ని దేశాన్ని చిన్నాభిన్నం చేస్తున్న ఈ మత శక్తి పార్టీలతో పోరాటం చేసి ప్రజాస్వామ్యాన్ని రాజ్యాంగాన్ని కాపాడడానికి మేము యువకులను ముందుంచుతామని చెప్తున్నాను. अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है स्टैंडर्ड जिम। गुलबर्गा शहर में पहली मर्तबा तमाम जदीद इक्विपमेंट्स के साथ तमाम सहूलतों के साथ मौजूद स्टैंडर्ड जिम। स्टैंडर्ड जिम में मेंबरशिप लेकर अपनी सेहत को तंदुरुस्ती अता कीजिए। स्टैंडर्ड जिम में लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए अलग अलग औकात में जिम ट्रेनिंग दी जाती है। बेहतरीन क्वालिफाइड जिम ट्रेनर्स के साथ अपनी सेहत को तंदुरुस्ती में तब्दील कीजिए। आपकी तंदुरुस्ती का खास ख्याल रखते हुए स्टैंडर्ड जिम की खास पेशकश आपके लिए लाए हैं सोना स्टीम बाथ। तफसीली मालूमात के लिए इस एड्रेस पे राब्ता करें। स्टैंडर्ड जिम, अपोजिट कन्नड़ा भवन, स्टेशन मेन रोड, गुलबर्गा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9916978635 7259428212। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क।
Address Veernakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.